Hello and welcome back to the respiration in plants. Now in this session we are going to continue with the next part of the respiration, and the next part of the respiration is electron transport system and oxidative phosphorylation. So let us understand the technical terminology of this heading, and later on we'll go into the entire detailed part of the ETS, which is in brief account. Okay, so the title follows as electron transport system and oxidative phosphorylation. So this is the heading where we come across electron transport system and oxidative phosphorylation. Now electron transport system, regarding this part already we know that electrons are transported from one compound to another compound, and how exactly the oxidative phosphorylation takes place. What exactly is phosphorylation? Here phosphorylation is nothing but synthesis of ATP, which already we have studied in the chapter photosynthesis. Now through the flow of the electrons, the energy which are generated and liberated during the process of glycolysis and Krebs cycle. So those NADH plus H plus as well as FADH2 will enter into the ETS, electron transport system, and finally these NADH2 and FADH2 they get oxidized. So what do you mean by oxidation? Removal of hydrogen group, either it is a NADH plus H plus, which is converted into NAD plus, and FADH2 is converted into FAD plus in this cycle. Okay, so that's why this is what is said to be oxidative. What is oxidation? Removal of hydrogen from this nicotinamide adenine dinucleotide, and removal of hydrogen from flavin adenine dinucleotide is said to be oxidation process. And by the oxidation process there is a generation, production of ATP, and hence the name phosphorylation. The question comes, where does the electron transport system occurs in the cell? In the cell this occurs in the mitochondria. Where exactly in the mitochondria? ETS occurs in the inner membrane of mitochondria. So we have a point here. It occurs in inner membrane of mitochondria. So where does it occurs? It occurs in the inner membrane of mitochondria. Which process? Electron transport system occurs. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, energy is produced in the form of ATP, adenosine triphosphate, and oxygen is used in this process. Oxygen ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. That's why we call this process as a part of aerobic respiration. Though the role of oxygen is very less, but it is very important to drive the energy from the electrons, where it combines with the hydrogen to form into water. Okay, so let me tell you a hint point of this. Okay, now this is mitochondria, this is the matrix. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು Krebs cycle. Krebs cycle ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? NADH ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ FADH2 ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವು ಈ ಇನ್ನರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ನರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಹಿಯರ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಇನ್ನರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ ಈ ಪಾರ್ಟ ನಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಝೂಮ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಝೂಮ್ಡ್ ಇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗಳದಾವೆ. And finally here we have the F0 F1 particle. So complex 1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 3 ಅದ,
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4 ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 5 F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು NADH ಪ್ಲಸ್ H+ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಕಡೆ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅದ, ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲಿಂದ NADH ಪ್ಲಸ್ H+ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ NADH ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದು NADH ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ enzyme, it breaks this NADH2. When it splits, then the electrons are generated, released from this. electrons release ಆಗ್ತಾವು. ಈ ಎರಡು Hಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿಸ್ 2H, ಈ 2H ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ when 2H are carried, NADH2 gets oxidized to NAD+. NAD+ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಾಗಿ ಉಳಿದೈತಿ. ಈ NAD+ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೆಬ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಮತ್ತೆ NADH ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಸೈಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್, ಈ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಫೈನಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು H2O ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ H2O ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ ಓಡಾಡ್ಕೊತ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಕೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, H+, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು, ಸೊ ಹಿಯರ್ 4H+, 2H+. ಇಲ್ಲಿ H+ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ H+ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ H+ ಹೆಚ್ಚಾದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಗೋದು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಂಪ್. ಇವು ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಈ H+ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಇದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ದ ADP ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ATP. ಇಲ್ಲಿ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫೈನಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮು, ಇದರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್. NADH ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್, FADH2 ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಗೋದು ಕೆಮಿಯೋ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ of what? Peter Michel only. Peter Michel has given chemiosmosis model. Then oxidative, ಇಲ್ಲಿ oxidation ಆಗ್ತತಿ. Next ಏನದ, phosphorylation, synthesis of ATP. For every 2H+, when it jumps here, what happens? Here there is a generation of ATP generation ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ, ATP synthesis ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ. That's why this ATP is stored in the mitochondria, which is called as powerhouse of the cell. Okay, now ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದರ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಯಾವುದು, 2 ಯಾವುದು, 3 ಯಾವುದು, 4 ಯಾವುದು, 5 ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ 5 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ATP, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ATP ಬೈ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. Okay, now let us look at the electron transport system and oxidative phosphorylation reaction. Now the diagram which I have drawn here, this is the diagram of a inner mitochondrial membrane where many of different complexes are there from complex 1 to complex 5.
Now this part is the matrix of the mitochondria. This is the enlarged inner membrane where it consists of various complexes through which electron will flow. Electron gets transported and hence the name electron transport system. This is the intermembrane space over which there is an outer membrane. Now the brief idea that we just have gone through, here we have the actual part of it, and this schematic representation is again most important for a 5-mark level question. Okay, and you need to practice this, you need to remember this electron transport system, which is most important for the theory as well as your NEET part, stressed in the NEET also. Okay. Now let me explain you regarding the 5 complexes first in the inner membrane. This is complex 1, this is complex 2, this is complex 3, this is complex 4, and finally F0 F1 particle is complex 5. Okay, now what does the complex 1 consist of? And the kelidaga complex 1 is made up of FMN. Okay, so flavin mononucleotide and kariತೀವಿ. So it is made up of FMN, flavin mononucleotide. Okay, complex 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ this is complex 2. ಇದ್ಯಾಕೆ 2 ಅಲ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವು. Okay, so first ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು FADH2, that's why this is complex 2 FAD, flavin adenine dinucleotide. Complex 3, this is complex 3, cytochrome B and C complex ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. This is cytochrome CYTB ಮತ್ತು CYTC ಅಂತದ. So cytochrome B and C complex. Complex 4, this is complex 4 which consists of a cytochrome. Okay, complex CYTA ಅಂತದ, that consists of a copper CUA ಅಂತಿಲ್ಲದ CUB, copper containing complex ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. Complex 5 is ATP synthase consisting of F0 F1 particle where ATP is exactly produced. Okay, so this is also the chemical osmosis only, which was mainly proposed by Peter Michel. So we are going to explain this here, right? So regarding the 5 complexes, you came to know the 5 complexes which are embedded in the inner mitochondrial membrane. Now what exactly happens here? Now on this side here Krebs cycle will occur. In the Krebs cycle, the products which are produced like NADH plus H plus, it is released from here, it comes to the inner mitochondrial membrane. When it comes to the inner mitochondrial membrane towards the matrix side, this NADH plus H plus gets splitted in presence of an enzyme called as NADH dehydrogenase, most important enzyme, NADH dehydrogenase. It gets split and from which the electrons are released. These electrons not only are not only generated from the NADH part, but along with that it also takes the H plus protons. It takes the protons, especially it takes the protons from 2 NADH complex. So that's why it is driven into this first complex FMN, where the electrons gets transported to FES, ferredoxin substance, from which the electrons won't jump into the space. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅವು H ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾವು, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. These electrons will move into the first complex where it has FMN, flavin mononucleotide, through which electrons are donated to FES, ferredoxin substances. This ferredoxin substance, it donates the electrons to a complex called as UQ. UQ is ubiquinone. UQ is ubiquinone. FMN, flavin mononucleotide, FES,
Paradoxin substance UQ ubiquinone CYT is cytochrome. Then FAD is flavin adenine dinucleotide, and Cu is copper. Okay, so in this complex, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲಾಬ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಟು NADH 4 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ 4H+ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ. Electrons gets donated. Electrons will come to UQ, ubiquinone. This UQ, it donates its electron to UQ. UQ is a mobile element. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ NADH ಟು ಇಟ್ ಪಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 2H+ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದ. ದೆನ್ ದೋಸ್ 2H+ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 4H+ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ದಿಂದ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 2H+. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ UQH2. ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನ್ ಇದ್ದದ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳದತಿ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು UQH2. ಈ H2 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದ. ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು cytochrome B complex of complex 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ FAD. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ Krebs cycle, ಈ Krebs cycle ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇರ್, ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಫ್ಯೂಮರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ FAD+ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು FADH2 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ FADH2 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಟು FAD+. FADH2ದಾಗಿಂದ H2 ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ FADH2 ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ FAD+ ಇಂದ FES ಹೋಗ್ತದೆ, FES ಇಂದ ಯುಬಿಕ್ವಿನೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ FADH2ದಾಗಿಂದ ಆ H2 ತೊಗೊಳ್ತದ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ UQH2. ಅವಾಗ UQH2 ಆಕತ್ತೆ. ಈ 2H ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ H2, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ H2, ಇವೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು 4H+. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು FES, ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. FES ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ C1 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. This will donate the electron to cytochrome C complex. This is again a mobile element. ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Now this cytochrome C complex, it donates the electron to copper A complex number 4. Copper A ಕೊಡ್ತದ, CuA ಇದು copper A. From here electrons enter into cytochrome A. From here electrons cytochrome A3. From here the electrons are donated to cytochrome B. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಫೈನಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 2H+ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು H2O. ವಾಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ETS. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, the terminal acceptor of these electrons is oxygen, which combines with protons to form into water. H2O convert ಆಗ್ತದೆ. Look at this. Aerobic respiration ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು.
ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಇನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಇನರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು 2H+ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತದ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ETS ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಎನ್ರಿಚ್ ದ H+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದಾಗ H+ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಈ H+ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 5. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 5 ಇಸ್ F0 F1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. F0 ಇಟ್ is just like a stick, F1 is just like a ball, we call it as lollipop. ADP ಸಿಂಥೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 5, ವೆನ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ 2H+, ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವು, ದೆನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ATP ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. ಫ್ರಾಮ್ ದ ADP synthesized, and the process occurs continuously. ATP is produced and stored in the mitochondria, and now it is called as a powerhouse of the cell. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ATP ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನು. ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರೈಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Now along with that, here outside also we have written here, this is the complex 1, idu complex 3, idu complex 2, this is complex number 4 and this is complex number 5. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 3. ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ ABCD ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 3 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 3 ಇಸ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B and C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ETS. ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವೆ, H+ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತದ. ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿದಿಂದ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4. ಹಿಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 2, ಇದು 1, ಎರಡು ಸೇರಿಸ 3rd ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4th ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಓನ್ಲಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 4ಗೆನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋಲೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದದು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋಲೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ NAD+, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು NADH+H+ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. NADPH+H+ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 2H+ protons to form into what? Water. Okay, so end of ETS and phosphorylation, ATP is produced. So this is regarding the part of ETS. Okay, and suppose in case of this ETS, if you get any confused, rewind the video, see it 2-3 times, then you will come to know. Okay, so with this we are going to end up with the ETS. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯಿತು, ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಯಿತು, ETS ಆಯಿತು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.